السلام علیکم دوستو. آج صبح بلکہ کل رات اور آدھی رات کو پھر پتہ چل گیا پاکستان جب ڈیر ہو گئی ویسٹ انڈیز کے خلاف. 294 رنز ہم نے چیز کرنے تھے اور 92 پر ہم ڈیر ہو گئے، یعنی 202 رنز سے ویسٹ انڈیز سے ہار گئے، جو کہ اس سیریز سے شروع ہونے سے پہلے 10 یا 90 نمبر کی ٹیم تھی. او ڈی آئی میں ہم چوتھے پر تھے. یار توقع تو تھی بہت سے لوگ، مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ ویسٹ انڈیز صرف ایک ہی میچ بیچ میں نکال لے گا شاید، لیکن جس طرح ہم یہ میچ ہار گئے کمال کی بات ہے یار. اور آپ نے ایک چیز پھر آبزرو کی جو کہ میں نے پچھلے دوسرے میچ پر جو میں نے ولاگ کیا تھا اسی چینل پر، کہ پچھلے 10-12 سال سے ایک ہی مسئلہ پاکستان کو آ رہا ہے. 5 آؤٹ کرتے ہیں اچھے، پھر فیلڈ پہ لا لیتے ہیں، فیلڈ پہ لاتے ہیں اور دوسری ٹیم کو ریکوری کا موقع دیتے ہیں. یعنی وہ اٹیکنگ اپروچ ہی نہیں. کل بھی اس طرح ہوا تھا، ویسٹ انڈیز کے 6 آؤٹ تھے 180 رنز کے اندر اور وہ پہنچ گئے پھر 294 تک. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ شے ہوپس نے جس طرح بیٹنگ کی آؤٹ اسٹینڈ ہے اور بہت ہی سیزن او ڈی آئی کمپینر ہے، یہ T20 میں بھی بہت اچھا کھیلتا ہے. لیکن جس طرح ہم نے بالنگ کی تھی اور جس طرح ہم نے پھر اس کو یوٹیلائز کیا، برار کا ایک اوور رہ گیا تھا، اس طرح سیم ایوب کا بھی رہ گیا تھا. ہم پوری سیریز میں اگر آپ کہہ سکتے تو پوری 3 بالر کے ساتھ کھیلے ہیں، اور باقی وہ نہیں ہوتے، کچھ بالر ہے کچھ بیٹسمین ہے، اس قسم کی چیز ہم نے اپلائی کی ہے. تو ایک ہی چیز کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، بار بار ہمیں ڈیفیٹ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے اس سیریز میں فتح کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ابھی امپروو کیا ہے کہ اس کی رینکنگ ہو گئی 8، اور اس کی کوشش یہ ہے کیونکہ 2027 مارچ سے پہلے آپ کو ٹاپ 8 میں آنا ہے رینکنگ وائز. اگر آپ ٹاپ 8 میں نہیں آ گئے تو پھر آپ 2027 کا جو ورلڈ کپ ہے اسی سال کے آخر میں، تو پھر ساؤتھ افریقہ میں، تو پھر آپ کو کوالیفیکیشن کی جو پروسیس ہے اس کی گزرنا پڑے گا. جو کوالیفائنگ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں وہ کھیلنے پڑیں گے. چلو اس دفعہ کوٹا زیادہ ہے، اگر آپ ٹاپ 8 میں نہ بھی آ جائے پھر بھی اس میں بہت زیادہ مواقع پھر بھی پہنچ جائیں گے. لیکن وہ ایک امبیرسنگ سچویشن تو ہوتی ہے آپ کے لیے. یہی پچھلے سال سے ہم نے اتنا اچھا آغاز کیا تھا، لگ رہا تھا کہ ہماری او ڈی آئی کی ٹیم بن رہی ہے. آسٹریلیا میں ہرایا 2-1 سے، پھر زمبابوے کو 2-1 سے ہرایا جو کہ 3-0 سے جیتنا چاہیے. پھر ساؤتھ افریقہ میں اس کی سائڈ کو او ڈی آئی میں 3-0 سے ہرا دیا. پھر ادھر کراچی میں بھی ٹرائی نیشن میں ہم ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہم نے 350 سے بھی زیادہ رن چیز کر لی. اگر کل جو ہماری بالنگ تھی 10 اوور میں، آخری 10 اوور میں ہماری جو کوٹائی ہوئی ہے، جو دھلائی ہوئی ہے، افسوسناک کی بات ہے. یہ آپ تب ایکسپیکٹ کرتے ہو جب دوسری ٹیم کے ساتھ 7 پلیئر ہو یا 2 وکٹ یا 8 وکٹس ہو یا 6 وکٹس ہو، تب آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو. ایک ٹیم کی 6 آؤٹ ہے وہ بھی پھر آپ کو دھلائی کر رہے ہیں. وہ تو ایک سروائیول موڈ میں ہوتی کہ یار کس طرح 50 اوور کھیل لے اور اسکور بورڈ پر ایک ڈیسنٹ اسکور ہو. وہ سروائیول موڈ سے وہ نکل چکے ہیں اور وہی 6 کے 6 آؤٹ تھے آخر تک، اور آپ نے وہی انتظار کرتے رہے کہ اس کو آخر تک کھلائیں اور رنز بچیں گے. رنز نہیں بچتے. یہ جتنے بھی فارن کوچز ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں، اب مجھے پتہ نہیں کہ اس کا یہ اپروچ ہوتا ہے کہ رنز کو بچا لے. مائک ہیسن جو ہے وہ اس کی اپروچ بھی سمجھ سے باہر آتا رہے. اتنی زیادہ آل راؤنڈر کھیل رہے، ہو سکتا ہے اس کہ اپنی سوچو بعد میں ابھی نیا آیا ہے، تھوڑا سا ٹائم تو دینا پڑے گا. اب اس کو ایک ہائرنگ کی ہے تو ٹائم تو دینا پڑے گا. اتنی جلدی اس کو فائر بھی نہیں کر سکتے، کم از کم اور 6 مہینے تو دینے پڑیں گے. لیکن پھر بھی فیلڈ پر تو پلیئر کہتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ہمارا کیپٹن جس انداز میں بولتا ہے کہ یار اس پچ پر تو 3 او ڈی آئی ہو چکے تھے، تو یہ یوز پچ تھی، ویئر انٹریس پر ہو گیا تھا. اگر ہوتا تو پھر آپ پہلے بالنگ کرتے، کس نے کہا تھا بیٹنگ کرے. لیکن اس پچ میں مجھے تو بعد میں بھی کچھ خاص چیز نظر نہیں آئی نہ پہلے. ایک چیز جو نظر آئی کہ پاکستان کے پلیئر جو ہے وہ ٹیکنیکل فلا ہے اس میں، یہ بالکل بیچ میں پھنس جاتے ہیں، نہ فرنٹ فٹ بال کھیلتے ہیں نہ بیک فٹ بال. تھوڑا سا بھی پچ میں باؤنس ہو یا جو بالر 145 سپیڈ رینج میں کرتا ہو یا اس سے آگے، تو پھر یہ ان کی جو ڈانس ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے. رضوان کو دیکھو کس طرح
आउट हो गए, फंस गए थे पिच में, ना आगे जा रहे ना पीछे. और न्यूजीलैंड में जो उड़ियाएं हो रही थी इस दफ़ा जब हम गए थे, उसमें जो एक तेज़ बॉलर था उसके अगेंस्ट वो किस तरह घूमा था, यूट्यूब पर देखो. इसकी फुटवर्क ही नहीं थी. जनाब का ये हाल है. और फिर जब कमेंट्री होती है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल देखो, ऐसे अजीब अजीब बातें करते हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये कह क्या रहा है, और इतना कंफ्यूज होता है. लैंग्वेज का फैक्टर नहीं होता, ये उर्दू में भी इस तरह बोलता है कि आप कहें कि इंग्लिश में वो नहीं होता. बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, अपने बात को कन्वे करने का उसको तरीका ही नहीं आता. पूरी एक स्ट्रक्चर फ्लॉ है हमारी. बार बार एक चीज़ हम कह रहे कि 4 रोज़ा मैचेस जो होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, वो बॉलर को बनाते हैं, उस पर तवज्जो नहीं दे रहे. सिलेक्शन अजीब होती है हमारी. मुकीम जो था एक ज़बरदस्त प्लेयर, चलो बहुत उस पर तनकीद हो रही कि ओलंपिक क्रिकेट का नहीं है यार, उसको 4 दिन की मैचेस खिलाओ वो भी हो जाएगा कि वो यार सिर्फ T20 में 4 ओवर कर सकते. आप उसको खिलाओगे ना तो कुछ निकलेगा. वैसे भी तो सीरीज आप हार गए. अगर उससे खिलाते और हारते तो ये तो हम कहते कि नए प्लेयर को तो मौका दिया, एक ओडीआई में खिला दिया उसको, फिर उसको बाहर कर दिया. और आपने देखा भी, कल भी देखा वेस्ट इंडीज के प्लेयर फिर भी स्ट्रगल कर रहे थे स्पिनर के अगेंस्ट. मैं क्वालिटी स्पिनर की बात कर रहा हूँ जो स्पिन कर रहे हैं, जैसे ब्रार हो गए जिसको एक ओवर हमने छोड़ दिया, पता नहीं किस चीज़ के लिए छोड़ दिया. और कल के मैच में उसको खेलना चाहिए था, और बार बार हम वही ऑप्शन अपना रहे हैं. इसके बावजूद कि नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की है पहले ओवर में, लेकिन फिर भी इतनी कुटाई हुई है, इतनी कुटाई, 72 रन दी. ये हमारे बॉलर को पता है, जितनी भी बॉलर्स है उसको क्या हो जाता है, पेस इसकी ख़त्म हो जाती है, वेरिएशन इसकी है नहीं, इसकी सही तरह इसको यॉर्कर नहीं कर सकते. ये बात सही होता है कि यॉर्कर तो हम यहाँ से कह सकते कि बॉल को यॉर्कर करो, ये इतना ईजी तो नहीं होता. तो ये तो आप करते हो ना, प्रैक्टिस में करते हो, घर में कर सकते हो, एकेडमी उधर कर सकते हो. बहुत से लोग इस तरह करते हैं जैसे जो स्टेयर्स होते हैं, सीढ़ियाँ, उसकी बॉटम को टारगेट करते, मुसलसल प्रैक्टिस करते, घर में करते. एक पैशन होता है ना, इसकी यॉर्कर नहीं है, एक दुक्का लग जाते, जैसे इसने एक आउट भी किया था. लेकिन तसलसल के साथ जिस तरह वसीम वकार बॉलिंग करते थे यॉर्कर, वो इसमें नहीं आ रही ना. वो स्लोअर वन जो है उसमें कोई इतनी ज़्यादा आपको लगता है कि बैट्समैन को उसको खेलने में मुश्किल आ रही है. एक फ्लैट किस्म के बॉलर है हमारे साथ पड़ोस में इंडिया के देखे तो 20-22 साल से आप उसका जो गेम इंटेलिजेंस होता है किस तरह होता है, जिस स्लॉग ओवर में किस तरह बॉलिंग करते हैं. अजीब किस्म का तमाशा है, अजीब किस्म का तमाशा है. पहले तो चलो आपकी कुटाई हो गई, 294 रन हो गए, तो पहले मैच में तो आपने 280 कर लिया था ना. तो फिर जिस तरह हम बैटिंग के लिए आए, ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ हमने सर पर सवार कर दी कि यार 294 रन हो गए, हमारे आखिरी 10 ओवर में स्पेशल कुटाई हुई, तो अब तो हारना ज़रूरी है. यार मैंने अभी ये ऑस्ट्रेलियन टीम जो है, साउथ अफ्रीकन टीम्स जो है, या इंग्लैंड या इंडिया, इसको मैंने देखा भी है, ये इसकी क्वालिटी होती है. यानी ऑस्ट्रेलिया की पुरानी टीम जो थी कि एक डिपार्टमेंट इसका यानी उसका पूरी तरह धुलाई होती थी, या जब पहले बॉलिंग करते थे उसको कुटाई पड़ती तो रन्स का अंबार लग जाता था. फिर ये बैटिंग में इतना कर लेते थे स्कोर कि उस सारी चीज़ को कवर करते थे. एक डिपार्टमेंट वो दोनों डिपार्टमेंट पर हावी हो जाता है. अभी भी हम कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस, ये जो कैचेस हम पकड़ते उससे मैच जीते. ये बहुत सी सॉलिड टीम में कैचेस भी छोड़ा. मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि टीम जो है वो कैचेस छोड़ना शुरू कर दे हमारी टीम, लेकिन कैचेस भी छोड़ते, फील्डिंग खराब होती, बॉलिंग भी खराब होती. फिर आके बैटिंग में ऐसी उस टीम की धुलाई करते कि वो सारा चीज़ कवर हो जाता है. तो कल 294 रन तक कोई बड़ी बात तो नहीं थी, खा लिया. उस वक्त फिर हम असेसमेंट फिर भी करते थे कि यार बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, तो जीत तो हो जाती ना. जीत तो फिर भी जीत होती, सीरीज 2-1 से जीत लेते. लेकिन कल किस अंदाज में वेस्ट इंडीज के पास भी इतने रिसोर्सेज तो नहीं है, सिर्फ ये सीरीज एक और बॉलर, उसके पास भी सिर्फ 3 प्रॉपर बॉलर है, बल्कि 2 ही कह दो आप उसको. उसमें तो आप चेस कर सकते थे 48 ओवर में, मोर देन कैपेबल. ये तो कोई ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की टीम तो नहीं कि इतनी थ्रेटनिंग बॉलिंग है उसकी. नॉर्मल सीरीज बहुत अच्छा बॉलर, लेकिन एक ही बॉलर है ना आपके पास, 30 ओवर तो और पड़े हैं ना, तो आप किस तरह उसको हैंडल करते और बाद में कर लेते थे स्कोर.
اتنا بڑا ایشو تو نہیں تھا کہ آپ آئے تھے اور پھر اسی چیز آپ کے ذہن میں تھی کہ یار ہم نے تو اتنے رنز کھائے تھے، اب ہارنا ضروری ہے. اب اسٹرکچر فلا کی طرف آ رہے ہیں، بار بار وہ چیزیں ریپیٹ ہوئی. اسٹرکچر فلا اس طرح ہے ہمارا کہ کرکٹ جو ہے ایک پروفیشنل اسپورٹس ہے، سب کو پتا ہے ایک پروفیشنل اسپورٹس ہے، تو اس کے لیے آپ کو فل ٹائم چیئرمین چاہیے. ہمارے پاس موسم نہیں کہ جس کا کرکٹ سے دور دور سے تعلق بھی نہیں ہے، اور پھر ایڈمنسٹریٹر بھی صحیح نہیں ہے. اس کی جو ہائرنگ ہے وہ آپ دیکھو کس طرح ہوتی ہے، کس قسم کے لوگ اس نے ارد گرد جمع کیے. وہ انٹیریئر منسٹر ہے جو فل ٹائم جاب ہے اس کا، سینیٹر ہے، اور ایک قسم کا ڈیفیکٹو فارم منسٹر بھی ہر ٹرپ میں ہوتا ہے، فارم منسٹر ہوتا ہے، اور کرکٹ کو بھی چلا رہے. یعنی آپ کے پاس ایسا چیئرمین ہے وہ جو صرف 20% کرکٹ کو ٹائم دے سکتے ہیں. اب سارے جابس جو ہے اس کی ڈیوائڈ کرو کہ ہر جاب کو کتنی % دے رہے، اور ایک جاب میں بھی وہ ڈلیور نہیں کر رہے، ایک جاب میں بھی. لیکن ایک اسپیشل کریچر ہے کہ ہر جگہ اس کو جاب مل رہی ہے. ابھی ایک خبر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک رومر ہو، ایک افواہ ہو کہ اس کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں. واہ کیا بات ہے، یعنی ابھی وہ وزیر اعظم بنے گا. اس کو پاکستان میں میرٹ کی اتنے ٹاپ میں آپ دیکھو کہ میرٹ کا یہ حال ہے، تو پلیئر کو ہم کس طرح بلیم کر سکتے؟ پلیئر پر تو ہم آ سکتے، مگر جہاں سے اوپر سے جو ایک چیز آ رہی نیچے اس کو بھی ہینڈل کریں گے. اس بندے کو اس سیریز کے بعد گھر جانا چاہیے تھا. یہ سیریز جو تھی، بلکہ جو T20 میں ہماری درگت بنی تھی، یہ اس کو نہیں کر سکتے. ایک آنےسٹ اسسمنٹ خود کی کرو. آپ کے پاس آلریڈی 2 جاب ہیں، جاب لیس آپ نہیں ہو رہے. ویسے بھی قابل لوگ تو اس ملک سے بھاگ رہے، تو وجہ تو یہ کہ ہر سیٹ پر 3-3 4-4 عہدے لے کے لوگ بیٹھے ہیں، ہر کوئی بھاگ رہا ہے. خود آپ دیکھ رہے ہو یہی وجہ ہے. تو بھائی صاحب، آپ دوسرے جو پولیٹیکل آفیسز آپ کے پاس ہیں وہ آپ کو مبارک ہو، لیکن فی الحال جو کرکٹ ہے، کرکٹ کو کرکٹ ایکسپرٹ چلانا چاہیے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو ٹیم جو ہے جتنی بھی فلا ہے اس کی اسیسمنٹ ہو جائے گی جلدی. ابھی یہ T20 ورلڈ کپ ہوا تھا 2024 میں، اس سے جلد یہ ٹیم واپس آ رہی. سب کو کہ ایک چیز ہم نے سنی تھی کہ سرجری ہو رہی ہے، سرجری کچھ نہیں ہوئی. وہی بابر اعظم ہے، وہی شاہین ہے، وہی حارث رؤوف ہے، وہی کھیل رہے ریسائیکل پلیئر. یہ میں نہیں کہتا کہ پورے پلیئر، فی الحال آپ کو کلیئر لگ رہا ہے کہ یہ فٹ بھی نہیں ہے، اور اس پر ایک برا وقت آیا ہوا ہے. ان سارے پلیئر پر ایک برا ٹائم آیا ہوا ہے. تو یہ نیٹ میں جائے، ڈومیسٹک کرکٹ میں جائے، اکیڈمی جائے، اپنے آپ کو فائن ٹیوننگ کرے جو ضرورت ہے، پھر واپس آ جائے. لیکن ابھی تو ٹیم پر بوجھ بنی ہے نا، یہ یاری اور یہ دوستوں کا جو کلب بنا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. ایک جو ہے نیکسس جو ہیں سارے پلیئروں کے بیچ میں، جو ڈلیور نہیں کر رہے، لیکن ایک ویل نیٹڈ، ایک یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک مافیا کا سچویشن ہے سارے پلیئر کے کہ یہ یہی کھیلیں گے، باقی نہیں کھیلیں گے. اور ڈیزرونگ پلیئر جو ہے وہ باہر ہے. آپ کے پاس شاہ زمان ہے، آپ کے ساتھ وسیم جونیئر ہے، آپ کے پاس اتنے بالر ہے، عاقف خٹک ہے، سب ہے کہ آپ اگر اس کو موقع دو گے تو کچھ نہ کچھ ہوگا. اگر ینگ پلیئر ٹیم سے ہم ہاریں گے تو اس کو ایکسیپٹیبلٹی بھی کی ینگ ہے، بعد میں ٹرین ہو جائیں گے. لیکن جو آلریڈی اتنے ایکسپیرینس ہے اس سے آپ ہارے ہو، اتنے برے طریقے سے ہار رہے ہو. یعنی 202 رن سے، یعنی آج کل اس سے کوئی ٹیسٹ میں ہارے تو اس کو ایک ڈبیکل کہتے ہیں. تو چیز ہو سکتی ہے، کرکٹ میں اتنا ٹیلنٹ ہے، ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر گلی میں کرکٹ ہو رہی ہے، اتنی زیادہ کرکٹ ٹیلنٹ ہے. لیکن اوپر ایک پروفیشنل بندے ہونے چاہیے کہ سپورٹ کرے، اور ٹیم جو ہے نا یہ دوستوں یاروں کی کلب نہیں ہونی چاہیے. آپ ڈیلیور کریں گے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس طرح ہوتا ہے، تو کرکٹ بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے. آپ ڈیلیور کرو گے تو آپ اپنی پوزیشن کو ہولڈ کرو گے، ڈیلیور نہیں کرو گے تو آپ کو دروازہ دکھایا جائے گا کہ اپنے آپ کو فائن ٹیوننگ کرو، فائن ٹیوننگ کرو اپنے آپ کو، پھر آپ کم بیک کر سکتے. اس طرح نہیں کہ ہر کوئی یہ ہار گئے ہیں، تبصرے بھی ہوں گے، سب ہوں گے کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اوپر جو بیٹا ہے وہ بھی، اس کی بھی اپنی سیٹ رہے گی، اور جو کرکٹ ٹیم ہے، کرکٹ ٹیم دوستوں یاروں کی ٹیم جو ہے وہ بھی انٹیکٹ رہے گی. اور اسی طرح ٹائم گزرے گا.
2023 50 वर्ल्ड कप में डिबैकल हुआ था कि टीम रिबिल्ड हो रही है, नहीं, रिसाइकल प्लेयर फिर आते रहेंगे, टीम रिबिल्ड नहीं हो जाएगी। 2027 50 का वर्ल्ड कप सर पर आ गया। 2026 जो T20 वर्ल्ड कप है वो सर पर आ चुका है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। हाँ, T20 के बारे में एक चीज़ है कि उसमें समहाउ हमने उसमें थोड़ी बहुत सेटबैक हो गई, लेकिन यंग प्लेयर तो है ना, उसमें बहुत टीम यंग है, समहाउ सेटल हो रही है। तो यही चीज़ अगर ODI में हम अप्लाई करते 2023 की बात की एक टीम बनाते, उसमें शाहीन और ये जो प्लेयर है रिसाइकल ये नहीं होते जब तक ये अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। तो अभी तक तो वो टीम जो हम नहीं बनाते 2023 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप था, तो अभी तक वो सेटल हो जाती। अब पता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन अगर चीज़ों को इम्प्रूव करने ऊपर से जो है जो टॉप प्लेयर है PCB के, वहाँ पर प्रोफेशनल बंदे होने चाहिए फुल टाइम, जो इसका जॉब हो। अभी से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है या सब है, जिसके पास इतनी पावर भी नहीं है, ज़ाहिर रहते हुए कि उस बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स अटैच है उसके पास, एक पॉलिटिकल रीज़न है क्यों, लेकिन अपने पावर को एक्सरसाइज करो भाई, अभी एक्सरसाइज करो। और नकवी साहब को कहो कि आप ये छोड़ें, अगर वो नहीं छोड़ सकते तो आप ये सीट छोड़ें, अगर आप इतने कमज़ोर वज़ीर आज़म हैं कि क्रिकेट का इन लोगों ने ये हाल कर दिया। सही है, नकवी साहब की जगह कोई और जगह ले आए, पसंदीदा लेके आए, अपना लेके आए, लेकिन एक प्रोफेशनल बंदा। आपको पता है मुशर्रफ के दौर में उन लोगों को भी, मुशर्रफ का भी एक पसंदीदा बंदा था तौकीर ज़िया, लेकिन उसने खुद क्रिकेट खेली थी, चलो डोमेस्टिक नहीं थी या ये नहीं थी, लेकिन खेली थी। जब आप खेलते स्ट्रीट सतह पर भी, आप जब क्रिकेट खेलते हो ना, तो आप में एक सेंस होती है, तो उसमें क्रिकेटिंग सेंस थी, वो ज़बरदस्त प्रोफेशनल बंदा, अपने बंदे लेके आओ, कोई मसला नहीं होता, हर कोई लेके आ रहा है, लेकिन प्रोफेशनल जो फुल टाइम PCB को देखे, ग्रास रूट लेवल से शुरू की जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट को सही तरह सही चीज़ों पर उसको इस्टेब्लिश कर सके, फिर उसी तरह प्लेयर को पॉलिश करना, और प्लेयर की जो बायो मैकेनिक्स इशू आ रहे हैं, जिस तरह ये इनकी पेस स्लो हो रही है, 20 साल में इनकी पेस जो होता है ना 145 में आके गिर जाती है 125 पर, सब चीज़ों को देखे, और ये प्लेयर की टेक्निक्स जो है, ये जिस तरह खेल रहे हैं कि एक पूरा एक सिस्टम और आपके साथ ग्रास रूट लेवल से शुरू हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि फुल टाइम चेयरमैन हो, अपना बंदा हो, कोई मसला नहीं, लेकिन प्रोफेशनल हो, कोई नहीं देखता कि कौन से दरवाजे से आए, कौन से सिफारिश से आए। अगर वो प्रोफेशनल और डिलीवर कर रहा हो, आपको पता भी चलता है। जो प्रोफेशनल बंदा होता है, खेल में हार जीत होती है, लेकिन ये तो एक सिलसिला है ना हारने का। हारते तो ऑस्ट्रेलिया भी है, इधर उधर ये सब अच्छी टीम हारते, लेकिन अपनी कमज़ोर टीम से तो इस तरह नहीं हारते ना। जो उसकी रैंकिंग से नीचे टीम होती है, जो टॉप टीम्स है, उस पर अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करते हैं। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ पर एक अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए थी कि सीरीज 3-0 से जीतनी चाहिए, 2-1 भी हमारे लिए एक एम्बैरेसिंग रिजल्ट होता, उल्टा हम 2-1 से हार गए। इस चीज़ का एक ही असेसमेंट है कि इस दफ़ा जो तब्दीली है वो टॉप से शुरू हो जाए। जो उसकी चेयरमैन है, या तो फिर अगर वो करना भी चाहते हैं तो भाई फुल टाइम बनो, फुल टाइम नहीं बन सकते तो बस यार अल्लाह के वास्ते किसी और को दे दो, और कह दे कि इससे पहले कि ये बहुत देर हो जाए और चीज़ें बहुत नीचे चली जाए। क्योंकि ये जो फेस चल रहा है ना पाकिस्तानी क्रिकेट का, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद वो चीज़ें मेरे सामने हुई थी, जिस तरह स्पोर्ट्स को मैं फॉलो करता हूँ, कि जिस तरह हॉकी में नहीं है, हम इतने पीछे चले गए, क्वालिफिकेशन नहीं हो रही है अब हमारी, और टॉप लेयर जो है उससे बिल्कुल नीचे गिर चुके। तो हम बिल्कुल, अगर आप देख के गौर से, तो पाकिस्तान की क्रिकेट भी उस तरह चल रही है कि हॉकी एक मॉडर्न फेज से गुजर रही थी, हम उसके साथ कूप अप नहीं कर रहे थे, तो हम पीछे रह गए, लोग आगे चले गए, और बहुत सी टीम जो नीचे थी वो भी हमसे बहुत माइल्स आगे चली गई। तो वो फेज जो था ना, वो 2000 में शुरू हो गया था, मिड 2000 में। उससे पहले अगर आप देखिए, हमारी हॉकी टीम वो वाली 80s और 70s वाली तो नहीं थी, लेकिन हम एक कंपेटिटिव टीम थे हॉकी में भी। 2000 उस तक देखो आप, ये 2006 तक देखो, 2006 का जो वर्ल्ड कप था, उसके बाद हम बस स्टैंडर्ड गिरते गए, टॉप 6 से निकल गए थे,
10 سے نکل گئے. یہی فیس پاکستان کی کرکٹ کا شروع ہو چکا ہے. اگر اسی جو سلائیڈ ہے ہمارے، اگر اس کو ہم ابھی سے پکڑ سکے تو ہو سکتا ہے. پلیئر کے ٹیکنیکل فلاز سب کو ہم ڈسکس کریں گے، وہ دوسری چیز ہے. لیکن جہاں سے آرگنائزیشن جو ہے اس میں ایک اسٹرکچر فلا ہے کہ فل ٹائم جاب جو ہے نا وہ پارٹ ٹائم جاب کے طور پر لی جا رہی ہے، چیزیں بہتر نہیں ہوگی. اور یہ سلائیڈ جو ہے یہ چلتا ہی جائے گا، بہت ہی نیچے چلے جائیں گے.